श्रोता बंधु मैंने से दिन थिला जनवरी मास 5 तारिख 28 वर्षर जड़े बहुत सुंदर महिला निजर नुआ डिफरेंट कार नहीं मंदिर में पहुँचले। कारण से एबे एबे एई नुआ कार टी किनिथिले आउ सेथिपई पूजा करबा पई मंदिर को आसीथिले। आउ निज ड्राइवर को पठेइथिले पूजारी को डाकिबा पई। ड्राइवर पूजारी को नहीं आसला। पूजारी मैडम को पचारिले कि कौन एई नुआ गाड़ी पूजा हेब। मैडम कहिले हाँ नुआ वर्ष रे नुआ गाड़ी किनिछि सेथिपई चाहूछि आज पूजा करिबा पई। एबे जल्दी पूजारी रेडी होई गले पूजा करिबा पई। एबे पूजा सरीगला परे पूजारी कहिले मैडम पूजा तो सरीगला एबे आपण निज खुशी अनुसार किछि दान दक्षिणा करबाकू चाहूथले करि दियंतु। मैडम पूजारी को दक्षिणा देबा परे ड्राइवर को कहिले कि गरीब लोक को बांटिबा पई मु जेउ कंबल सब आनिथिली से सबको गाड़ी बाहर करी मो पाखक आण। कारण जनवरी मास चलुथिबारु शीत बहुत लगुथला। आउ मंदिरर पहाचरे जेउ भिकारी माने बसिथिले सेमानकु से सब वर्ष शीत दिन रे कंबल बांटुथिले। आउ एई वर्ष भी से कंबल आनिकी आसीथिले। एबे ड्राइवर कंबल सबको गाड़ी बाहर करी आनी मैडम को देला। मैडम जण जण करी सबु भिकारी को कंबल बाटिबा आरंभ कले। आउ ता सहित खाइबा पाई किछि प्रसाद मध्य देउथिले। एमिति बांटिबा भितरे से आगको बढ़िथिले कि नहीं अचानक जणे व्यक्ति को देखी तांको पाद अटकी गला। सेही व्यक्ति जनकर चुटी दाढ़ी बढ़ी जाइथिला। कपड़ा भी चिरा आउ बहुत अपरिष्कार थिला। ताकू देखिले एमिति लागुथिला कि जेमिति ए बहुत दिन हेबो गाधेइनी। शरीर तो पूरा दुर्बल होई कंटा परी हो जाइथिला। किंतु मैडम जेतबेले ताको गभीर दृष्टि रे देखिले तो सांगे सांगे चिन्ही देले सांग माने से आउ केही नथिले। तांको 5 वर्ष तले छाड़पत्र देइथिबा तांको स्वामी थिले। सांग माने कौन थिला एही कहानीर सत्य केमिति जणे छाड़पत्र पाइथिबा स्त्री कोटिपति होइगला आउ कोटी कोटी टंकार गाड़ी धरी बुलुथिला। आउ 5 वर्ष तले छाड़पत्र देइथिबा स्वामी आज मंदिर रे बसी भिक काहेकि मागुथला। आसंतु जानिबा कहानीर सत एही वीडियो माध्यम रे। किंतु आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण समस्त मोर ए छोट अनुरोध कि ए चैनल को टिके सब्सक्राइब कर दियंतु आउ गोटे लाइक कर दियंतु। कटक जिलार गोटे बड़ गाँ जेउठारे सनातन साहू निज स्त्री आउ छुआंक सहित रहुथिले। तांकर गोटे पुओ आउ गोटे झियो थिला। झियोटी बड़ थिला जहार नाम थिला सुमति। सुमतिर पढ़ा लेखा प्रति टिके भी आग्रह नथिला। किंतु सनातन बाबू बहुत चेष्टा करुथिले तांकर दुई छुआंको भल पाठ पढ़ाई ऑफिसर करी तांको ना रखिबो बोली। किंतु तांको झियो बहुत कष्ट रे केवल 10वीं टी पास करि परिथिला। या परे से सफा सफा तार बापा को मना कला कि मोर आउ पढ़िबा पई बिल्कुल भी इच्छा नहीं। आपण मते पाठ पढ़िबा पई बाध्य करंतु नहीं। सुमतिर माँ झियो ठारू ए कथा सुनी कहिले कि तुम झियर जदि आउ इच्छा नहीं पाठ पढ़िबा पई ताको काहेकि बाध्य करूछ। आउ एबे तो से 10वीं पास करि सारलेनी तो एबे बहुत आराम रे तार बाहागर हो जाई परिबो। एतिकी पाठ तो गाँ हिसाब रे बहुत। एबे सनातन बाबू एही सब कथा सुनिला परे तांको मन बहुत दुख हो जाइछि। कारण से चाहूथिले कि तांको छुआ माने भल पाठ पढ़ी भल पोस्ट रे चाकरी करी तांको ना रखिबे। आउ एबे झियर इच्छा आउ स्त्रींकर सख्त कथा सुनी से मने मने दुख करी बसी रहिबा छड़ा तांको पाखरे आउ कोनोसी रास्ता नथिला। किंतु पुओ को पाठ पढ़ेइले से बहुत भल पाठ पढ़ुथिबारु तार पाठ पढ़ा आगु सेमिति जारी रहिला। एबे सुमतिर बाहागर बयस होई जिबारु सेमाने झियो पई पुओ खोजिबा आरंभ करदेले। एही भितरे गोटे प्रस्ताव तांको पसंद आसी जाइछि। पुओटी कनेस्टेबल चाकरी करुथिला आउ तांको गाँ पाखरे अन्य एक गाँ रे रहुथिला। सुमतिर बापा माँ को पुओटी बहुत पसंद आसुछि आउ सेमाने फोटो आनी सुमति को देखुथिबारु से मध्य पसंद करिनेछि। पुओटीर नाम थिला करण। एबे दुई परिवार कथा हेई बाहागर तारीख बाहर करी सेमान दुई जनकर बाहागर बहुत धूमधाम रे होई जाइछि। बाहागर परे सुमति निज सासु घरे पहुँचिला।
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ କାଟିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କରଣ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲା। ସୁମତିକୁ ତାର ଶାଶୁଘରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ପରିବାରଟି ରହୁଥିଲା। ଏମିତି ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ସୁମତିକୁ କରଣ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାହାକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। କରଣ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରି କରିବା ସହିତ 2 ନମ୍ବର କାମ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଅୟସ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ ତାର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ମଦ ନିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପିଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ କଥା ସୁମତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ତ ସେ କରଣକୁ ବୁଝେଇଲା କି ଶୁଣ, ଏଇ ମଦ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କର ଚକ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ତୁମେ ତ ଭଲ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛ, ଆଉ ବେଇମାନିର ପଇସା ବେଶୀ ଦିନ ରୁହେନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏଇସବୁ ଖରାପ କାମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଆଉ ତୁମେ ଯେତିକି ବି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛ ଆମ ପାଇଁ ତ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ସେଇ ପଇସାରେ ଆରାମରେ ଚଳିଯିବା। ମୋ ବାପା ତ ଚାଷ କାମ କରି ଆମକୁ ପଢ଼େଇ ଲେଖେଇ ମୋତେ ଧୁମଧାମରେ ବି ବାହାଘର କଲେ। ଆଉ ତୁମେ ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛ। ତୁମେ ଏଇ 2 ନମ୍ବର କାମ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସୁମତିର ଏଇସବୁ କଥାକୁ କରଣ ଶୁଣିକି ବି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ରହିଲା। ଆଉ ସେ ବେଶୀ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାକୁ ହାତ ଉଠେଇ ପିଟୁଥିଲା। ଏବେ କରଣ ସବୁଦିନ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଦ ପିଇକି ଘରକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଘରେ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସୁମତିର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଏମିତି ବ୍ୟବହାରରେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନେ ସୁମତି ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଝିଅ, ପୁଅ ତ ଏବେ କଟକରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ କି ତାର ପୋଷ୍ଟିଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରକୁ ହୋଇଯିବ। ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଚାହୁଁଛୁ କି ତୁ ଏବେ ପୁଅ ସହିତ ସେହି ସହରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। ତୋ ସହିତ ରହିବ ତ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରୁ ତାର ଆଉ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଯିବନି। ଆଉ ତୁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇଲେ ସେ ବୋଧହୁଏ ସେ ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେବ। ଝିଅ, ଏବେ ଏଇ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ତୋ ହାତରେ, ତୁ ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବୁ। ଏତିକି କଥା କହି ସେମାନେ 2 ଜଣ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସୁମତି ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିକି କହିଲା, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବେ ଏ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ଅଛି ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବି। ଏବେ କରଣର ବାପା ମା କହିଲେ କି ଦେଖ ପୁଅ, ଏବେ ତୋର ନୂଆ କରି ବାହାଘର ହେଇଛି। ତୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରକୁ ହେବାର ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀର ବି ମନ ଥାଏ କି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବୋହୂକୁ ତୋ ସହିତ ନେଇକି ଯା। କିନ୍ତୁ କରଣ ଏହି କଥାରେ ରାଜି ନ ହେଇ ମନା କରିଦେଉଛି। କାରଣ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା କି ପାଖରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ ତେବେ ସବୁ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା କି ଆକୁ ମୋ ସହିତ ନେଇକି ଯିବିନି। କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ଆଗରେ ହାର ମାନି ସେ ସୁମତିକୁ ତା ସହିତ ନେଇ ସହରକୁ ଧରି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 2 ଜଣ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ତ କରଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାର ସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। ସୁମତି କରଣକୁ ବହୁତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ସେ ତାର ଗୋଟିଏ ହେଲେ କଥା ବି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁବେଳେ ମଦ ନିଶାରେ ରହିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ହୋସ୍କୁ ଆସେ ସୁମତି ପୁଣି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ କରଣ ଉପରେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଏମିତିକି କଥା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୁମତି ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କି ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଝିଅମାନଙ୍କର ଚକ୍କର ଛାଡ଼ି ସଚ୍ଚୋଟର ସହିତ ନିଜ ଚାକିରି କର। ଏହି କଥା ଶୁଣି କରଣ ବହୁତ ରାଗିଯାଇ ସୁମତିକୁ ପିଟାମରା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ପଛପଟୁ ଜୋରସେ ଧକ୍କା ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇ ତାର ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ସୁମତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏବେ କରଣ ସୁମତିର ହାତ ଧରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଉ କହିବାରେ ଲାଗିଲା କି ତୁମେ ଏଇଠାରୁ ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ବି ପଳାଅ। ତୁମକୁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି। କବାଟ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସୁମତି ଏବେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା କି ସେ କ'ଣ କରିବ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା। ଆଉ ଜଣେଇଲା
कि बापा माँ मो सहित एमती सब घटना घटी। मो स्वामी सबुबले मते मारुछंती। मु पूरा विरक्त हो सारे मो जीवन प्रति। आउ आज मते घर बाहर कर देइछंती। सबु शुणिला परे सुमित को तार बापा बुझेइले कि देख झियो, आम समस्तंकर एथिरे भल हेब कि तू माड़ गाड़ी खाइले मध्य तांको पाखरे रह। हेई पारे किछि दिन परे से बदली जाई पारंती। सबु शुणिला परे सुमति कहिला, शुणंतु बापा, आपण जहा कहउछंती ताको मु खुशी खुशी रे करिनेबी, किंतु किछि दिन परे आपणको खबर मिल जिवो कि मु मरि जाइछि। कारण से मनीष नुहे, गोटे राक्षस। से को गोटे दिन मोर तंटी चिपी नहेले मते पोड़िकी मारिदेव, आउ एया कहब कि मु आत्महत्या करिछि बोली। तो एबे मो पई एहा भल हेब कि बापा एबे मु ए घर छाड़ी चली जिबी। तांको बापा माँ भी मते कहउछंती कि ठीक अछि झियो, तू तुम घर को चली जा। सुमति ट्रेन रे बसी तांको घर को चली आसला। घरे पहुँचला परे निज सासु ससुर को फोन करी कहिला कि आपणको पुओ मते माड़ मारी घर तड़ी देइछंती, आउ एबे मु बापांको घर को आसीछि। एबे तार सासु ससुर भी एई कथा सुनी व्यस्त होई पड़िले, किंतु निज बोहू को बा कौन कहि परिथांते जेबे निज पुओ ही अविवेकी। ठीक अछि बहु, तू एबे तो बापा माँ का सहित रह, आगु को देखबा कौन हेउछि। आमे ताको बुझेबा पई पूरा चेष्टा करिबु। किंतु करण एई सुजोग काहाकु भी देलानी। से प्रथमे ही सुमति पाखक डिवोर्स पेपर पठेला कि एई पेपर रे साइन करी मो पाखक पठेई दियो, किंतु सुमति से पेपर रे साइन न करी निज पाखरे रखिनेला। आ भाबिबारे लागिला कि एबे मो स्वामी आ मो पाखक केबे भी फेरिबेनी। मु एबे पूरा एका हो गेली, आउ जीवन काटिबा पई तो मते किछि ना किछि करबाकू पड़िबो। सांग माने सुमति पढ़ा लेखार तो बिल्कुल जीरो थिला, किंतु सिलेई डांस भल गीत गाइबा सहित भल खाद्य तैयारी करे। तार एई सब काम रे बहुत आग्रह थिला। सांग माने से तार टैलेंट माध्यम रे यूट्यूब रे कुकिंग चैनल आरंभ कला। तार वीडियो धीरे धीरे समस्त को पसंद आसीबारे लागिला। आउ देखु देखु वीडियो भाइराल मध्य हैला। या परे से अन्य प्लेटफॉर्म रे वीडियो बनै छाड़ीबारे लागिला। सिंगिंग डांस वीडियो बनै छाड़ीबारे लागिला। सब वीडियो भाइराल हेबारे लागिला। आउ किछि दिन भितरे सुमति को सब प्लेटफॉर्म रो बहुत पैसा आसीबारे लागिला। प्रति मासरे से 8 रु 10 लाख टंका रोजगार करबा आरंभ कला। तार मम्मी पापा भी ए सब देखि आश्चर्य हो गले कि जी केबे भी ठीक से पाठ पढ़ी पार नथला से आज सोशल मीडिया रे एते पैसा इनकम करुछि। सुमति भी निज ऊपर विश्वास करि पारुनी जे से गोटे दिन से एते ऊपर को उठी जिवो बोली। बहुत पैसा इनकम करी निज परिवार रे भी सहाय्य कला। नुआ आलिशान घर तैयारी कला, आउ नुआ नुआ गाड़ी आनिबार शौक मध्य रखिला। एबे ता पाखरे पैसार अभाव तो नथिला, आउ से हृदय भी बहुत भल थिला। आउ गरीब निसहाय लोकों को साहाय्य करिबारे लागिला। आउ एबे नुआ वर्ष रे नुआ डिफेंडर कार किनी पूजा पाई मंदिर रे पहुंची जाउछि। गाड़ी रो पूजा करुछि। पूजा करि सारिबा परे सबु थर एई वर्ष गरीब लोकों को कंबल बांटुथिबा समय रे तार जणे व्यक्ति ऊपर नजर पड़ुछि, जहा को देखि से आचंबित होई जाउछि। आउ स्त्री तो स्त्री ही होई थाए। स्वामी जे कोनोसी अवस्था रे भी थाउ ना काहेकि से चिन्हि देबो। आउ जो स्वामी को सचोटतार सहित भल पाउथाए से तो निज स्वामीर छाई को भी चिन्हि देबे। करण को चिन्हिला परे सुमतिर आखिरु लुह आसीगला। आउ करण भी जेतेबेले स्त्री सुमति को देखिला तो से मध्य जोर जोर से कांदिबारे लागिला। लाजरे से तार मुंड को तळक करनेला। तो सुमति ताको कहिला कि करण तुमे मुंड ऊपर को उठाओ। जेमिति ही करण स्त्री मुहरु ता ना सुनिछि तो तार हृदयर स्पंदन बढ़िबारे लागिला। एबे से तार नजर ऊपर को उठेला, आउ करुण चाहाणी रे स्त्री को देखिबारे लागिला। लुह तार आखिरु बारंबार बोहिबारे लागिला। से निजे करिथिबा काम उपरे बहुत लज्जित थिला। सुमति तार बाहु दुईटी को सहारा देई ताको छिड़ा करिला, आउ कहिला एबे चुप होई जाओ, आस मो सहित गाड़ी रे बस। सुमति करण को नहीं गाड़ी रे बसैला, आ पचारिला कि एबे प्रथमे मते कुह कि तुमर अवस्था एमिति केमिति हेला। तुमे तो सरकारी चाकरी करुछ, आउ एठी बसी भिक काहेकि मागुछ। मु तो तुम माँ बापा सहित केते थर कथा हेछि, आउ तुम विषय रे पचारे,
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ତୁମର କିଛି ଖବର ପାଉନଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି କି ତୁମେ ଘରକୁ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରୁନ ବୋଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇସବୁ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? କରଣ ଏବେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରିଦେଲା ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଗଲା। ପୁଣି କହିବାରେ ଲାଗିଲା କି ଏସବୁ କିଛି ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି। ତୁମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପୁରା ମଜବୁର ବୋଲି ଭାବିନେଲି। ମୋର ଜଣେ ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ତା ସହିତ ମୋର କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିନେଇଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ସବୁ ପଇସା ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଜଣେ ଦୋଷୀକୁ ଜେଲରୁ ଫେରାର କରିବା ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ଫସିଗଲି। ମୋର ବଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିଗଲା ଆଉ ଏମିତିରେ ମୋ ଉପରେ 3-4ଟି କେସ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ସେମାନେ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଚାକିରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ସାହସ ହେଲାନି। ମୁଁ ଆଉ ଗାଁକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ ସେଇଠି ମୋର 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କିଛି ଦିନ ଚଳିଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତ ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ଏଇଠି ଭିକ ମାଗି ଚଳୁଛି। ନିଜ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବା ପରେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଆସିଗଲା। କରଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସୁମତିକୁ ଭୁଲ ମାଗିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ସୁମତି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି କହିଲା, ଏମିତି କର ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀର ସ୍ଥାନ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ତଳେ ନୁହେଁ ବରଂ ହୃଦୟରେ ଥାଏ। ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଭୁଲ କରିଛ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି କଥା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ଆଜି ଦେଖ ତୁମେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଛ। ତୁମେ ଆଗରୁ କେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲ ଆଉ ଆଜି ଭିକାରୀ ହୋଇ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଭିକ ମାଗୁଛ। ସୁମତି ଏତିକି କହି କରଣକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ନେଇକି ଗଲା। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କି ସୁମତି ସହିତ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିବା ସହିତ ସୁମତିର ମା' ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି କହିଲେ, ଝିଅ ତୁ ଏଇ ଲୋକର ହାତ ବିଲକୁଲ ବି ଧର ନାହିଁ। ଏଇ ଲୋକ ତୋର ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ଖରାପ କରିଦେବ। ସୁମତି କହିଲା, ମା ଏ ଯାହା କିଛି ବି ମୋ ସହିତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଯେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ୟାଙ୍କର ଖରାପ ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ ସାଥ ନ ଦେବି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନ ଆଉ ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ କ'ଣ ବା ଜବାବ ଦେବି? ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ସୁମତି କରଣକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣି ଚୁଟି ଦାଢ଼ି କାଟି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିଲା। ଆଉ ଏବେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ପରି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାଗଲା। ସୁମତି ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଜୀବନରେ ଆଉଥରେ ଏଇ ଭୁଲ କାମ କରିବ ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବ? ତ କରଣର ଆଖି ପୁଣି ଥରେ ଲୁହରେ ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ତା ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି କହିଲା, ସୁମତି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭୁଲ ଆଉ ଖରାପ କାମ କରିଛି। ତୁମକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଭଗବାନ ମୋତେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ୟାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭୁଲର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବି ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବି। ସୁମତି ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଏତେ ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣି ଇମୋସନାଲ ହୋଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବେ 2 ଜଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ବାହାଘର ହେଲେ। ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ସୁମତି ସ୍ୱାମୀକୁ ଧରି ଡିଫେଣ୍ଡର କାରରେ ବସି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ରହିଗଲେ କି ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆଜି କିଏ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ସୁମତି ଆଉ କରଣ ଏକା ସହିତ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲାକୁ ଖୋଲା ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କରଣର ବାପା ମା ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିବାରେ ଲାଗିଲା। ପୁଅକୁ ଛାତିରେ ଲଗେଇ ଗେଲ କଲେ। କରଣ ସବୁ କଥା ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା। କେମିତି ସୁମତି ତାକୁ ଦେଖାହେଲା ଆଉ ଆଜି ଆଣି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ତୁମ ବୋହୂ ନଥାନ୍ତା ତ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ସୁମତିର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ କି ଶେଷରେ ତୁ ଆମ ପୁଅକୁ ସୁଧାରି ହିଁ ଦେଲୁ। ବହୁତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜର କରିନେଲୁ। ଏବେ ପରିବାର ପୁଣି ଥରେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବାରେ ଲାଗିଲେ। 1 ବର୍ଷ ପରେ ସୁମତି ଆଉ କରଣର ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଇଛି। ଏବେ କରଣ ଘରେ ହିଁ ରହିଲା ଆଉ ତାକୁ ଚାକିରିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲାନି।
ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଜମା ପଇସାରୁ କିଛି ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସୁମତିର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇନକମ୍ ଅଲଗା ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବେଶ୍ ହସ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁମତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ରାୟ? ସେ ତା'ର ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣେଇ ଠିକ୍ କଲା ନା ଭୁଲ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।